Yes, ma'am. We'll do that and we'll move for the last mean value theorem. Okay. Problems on increasing and decreasing functions or curves. Write down increasing and decreasing curves. Please put the heading. Increasing and decreasing curves. For that, please write the note, then we can start. A curve y is equal to f of x is said to be increasing if increasing at x is equal to a, if f dash of, let us write this in another color so that it gets highlighted. If f dash of a is greater than 0, greater than 0. So this is the first point. Second point, similarly, a curve y is equal to f of x is said to be decreasing at x is equal to a if slope of the curve at that point is less than a, is less than 0. Right? Please note down these points, then we can do few problems based on this. I'll explain. So please write down problems. Identify the region in which the region in which following curves increases or decreases. Increases
or decreases. So in that questions వచ్చేసేసి 3 questions తీసుకుందాము. x square minus 4, x square minus 4x plus 7, 1 minus 4x minus x square. 1 minus 4x minus x square. First question. So before going to this question, solution. Before applying the mean value theorem, first we have to satisfy the conditions that the curve has to obey. So we have to tell that it is continuous and differentiable in whatever interval you are discussing. So let f of x y is equal to f of x is equal to x square minus 4 be defined for all x belongs to open interval minus infinity to infinity, right? Okay. Since f of x is polynomial, it is always continuous. Function, it is always continuous. For all x belongs to closed or open intervals. Open intervals అని అంటారు ఎక్కువ మట్టుకైతే, right? Open can infinity అంటున్నాం కాబట్టి open interval, right? And f of x, f dash of x is equal to 2x, which exists for all x belongs to open interval minus infinity to infinity. These two are must and should be, we need to write nana, idi continuity and differentiability, right? Therefore f of x is differentiable function, is derivable function for all x belongs to minus infinity to infinity. ఇక్కడ రాయండి, నేను ఎలా ప్రొసీజరో చెప్తాను. ఇవి 2 అంటే జనరల్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ బిఫోర్ గోయింగ్ దిస్. టెల్ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫినిష్డ్. Finished ma? అయ్యిందా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అప్పుడు ఇంకా మనం ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళచ్చు. Start writing, all of you. This is the last concept of Lagrange's mean value theorem. Fourth model of questions we can expect from Lagrange's. సరే, ఒకసారి బోర్డు అంతా చూడండి అమ్మా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏంటిది, మనం చెప్పేది ఏంటిది, మనం క్లియర్గా చెప్తాను, ఎందుకంటే కొంచెం అర్థం కావట్లేదు. ఇందాక
డి సెక్షన్ పిల్లలు కూడా ఫస్ట్ అవర్లో చెప్తే ఇది అంత బోధ పడలే వాళ్ళకి. సో అందుకే మనం అర్థం చేసుకొని వెళ్దాం. Shall I start explaining? Yes, ma'am. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. తర్వాత రాయొచ్చులే. ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటేనమ్మా, ఒక కర్వ్ ఇచ్చాడు, రైట్? డోంట్ రైట్ ఇట్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ర్యాండమ్లీ. ఓవరాల్గా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తేప్పుడు x² - 4 అన్నది రకరకాల కర్వ్స్ ఇస్తాడు. ఈ కర్వ్స్ వాడు ఏమంటున్నాడంటే మొత్తం నంబర్ లైన్లో -∞ to ∞ వరకు ఎక్స్ వాల్యూస్ దగ్గర ఏ వాల్యూస్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూస్ దగ్గర డిక్రీజ్ అవుతుంది, అదంతా వాడు చెప్పమంటున్నాడు వాడు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? కర్వ్, దిస్ కర్వ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ where this curve increases, where this curve decreases, from where to where, which point of the x the curve decreases, and from which point to which point of the curve decreases, where it remains stable. ఇవన్నీ అడుగుతా వస్తున్నాడు వాడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్? అర్థమైందా క్వశ్చన్? Yes, ma'am. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేయాలంటమ్మా, వి నీడ్ టు, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దీనికి ఇది f of x, isn't it? We need to do the derivative. What is f dash of x? 2x. f dash of x is equal to 2x. Got it? ఇప్పుడు నంబర్ లైన్ లో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి నంబర్ లైన్స్ అంటే 0, 1, 2 so on up till infinity, -1, -2 so on up till -infinity. ఇలా ఉంటది కదా, isn't it? So we'll divide this మొత్తం infinity. In this interval we need to search it. ఇది చాలా లెంతీ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి మొత్తం 1 interval లో we can't search it. So we'll divide this interval. డివైడ్ చేసుకుందాం మొత్తము ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ -2 నుంచి -1 వరకు ఒకటి, రైట్? అండ్ 0, of course it's different, right? Or you can say that -1 to open interval 0, right? And 0 to మొత్తం ఇన్ఫినిటీ వరకు, 0 to ఇది ఎంత అవుతుంది? ఎస్, ఇన్ఫినిటీ వరకు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. ఇలా డివైడ్ చేసుకుందాం ఏమా. సో 3 regions లో మొత్తం. Ma'am, can we write infinity as a closed interval? Because infinity is always an open interval, no ma'am? Because you cannot include infinity. అట్లా అని కాదమ్మా, ఇన్ఫినిటీ అంటే చాలా ఎక్కడోకో వాల్యూ, చాలా పెద్ద వాల్యూ వస్తుందని అర్థం. అది అంతే. అయితే దాన్ని క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకోవచ్చా మ్యామ్? తీసుకోవచ్చు. ఎంత పెద్ద వాల్యూ అనేది దానికంటూ ఒక బార్డర్ ఉంటది కదా, అవునా? పోనీలే మీకు అంతగా ఇబ్బంది అనిపిస్తే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకోండి. దీంట్లో పెద్దగా దాని నుంచి డిస్కస్ చేసేది ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఇంటర్వెల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, -2 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు. 4 భాగా ఐఎమ్ డివైడింగ్ ద టోటల్ నెంబర్ లైన్ ఇంటూ 4 parts. In these 4 parts, I want to check whether this curve is increases or decreases. That is my question. So నేనేం చేస్తాను అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటా బేట. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం తీసుకున్నా నేను ఇక్కడ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు -2 తీసుకున్నా, రైట్? Now I'll assume one point in this interval. Let's say -3. -3 interval open కదా ఉంటది, isn't it? Yes? Yes, ma'am. So f of -3 calculate చేస్తే, f of -3 అంటే ఎంత వస్తుంది? f dash of -3, f dash of x is nothing but 2x. So f dash of -3 definitely it will be less than 0. Got my point? అవునా కాదా? f dash of x is less than 0. So look here, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి. Whenever the derivative at a point is less than 0, whenever the derivative of a point is less than 0, is the curve increases or decreases? ఏమని ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ? Decreases, ma'am. So therefore f of x decreases అంటే డౌన్ యారో పెట్టుకుందాం. decreases in which interval? ఏ ఇంటర్వెల్ అమ్మా? -infinity to -2. అయిపోయింది, అక్కడికి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంటర్వెల్ మనం తీసుకుందాం. ఇంకొక ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. -2
to closed interval -1 or open interval ఏదైనా పర్వాలేదు, ఓపెన్ అయినా క్లోజ్డ్ అయినా ఏదైనా పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ నీకు సపోజ్ 2.5 -1.5 తీసుకో, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ జీరోనే వస్తుంది, అవునా? దేర్ ఫోర్ ఇది లెస్ దాన్ జీరో వచ్చింది కనుక యాక్చువల్ కర్వ్ ఏమవుతుంది, అది డిక్రీజెస్. ఇన్ విచ్ ఇంటర్వెల్? -2 to -1, రైట్? థర్డ్ పాయింట్ -1 నుంచి 0 తీసుకుందాం. -1 నుంచి 0 కూడా అది మోస్ట్లీ డిక్రీజెస్ వస్తుంది. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ -1.5 అంటే అది కూడా డిక్రీజెస్ వస్తుంది. సో నువ్వు ఈ రెండు క్లబ్ చేసేసేయచ్చు, ఈ రెండు ఇంటర్వెల్స్ నువ్వు క్లబ్ చేసేసి యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ సింపుల్గా -1 లా కాకుండా మా ఒకటే ఇంటర్వెల్ లాగా, బికాస్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, ఇజంట్ ఇట్? సో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0 లాగా తీసేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు క్లబ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. క్లబ్ చేసేసి -2, 0 తీసుకున్నా కూడా నష్టం ఏం లేదు. గాట్ ఇట్? సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఇప్పుడే చెప్పా కదా, -0.5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజెస్ అవుతుంది. ఏ ఇంటర్వెల్లో? ఈ ఇంటర్వెల్లో, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి తీద్దాం, ఇంకొక ఇంటర్వెల్ తీసుకుందాం. 0 to infinity, just I'll check for 1 is which will be greater than 0. F dash of 1 అంటే 2 into 1 greater than 0. Therefore కర్వ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ఇంటర్వెల్ 0, infinity. అంతే, ఏం లేదు. గాట్ ఇట్? సో దీనికల్లా చేయాల్సింది ఏంటంటే జనరల్లీ ఒక లైన్ ని తీసుకొని -infinity to infinity తీసుకొని వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ పార్ట్స్, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చేసుకొని ఒక్కొక్క పార్ట్ లో ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 అయితే డిక్రీజింగ్ అని, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ చూడు, నేను x is equal to 0 తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే at x is equal to 0, what does f dash of 0 becomes? It will be equal to 0. And the curve does not shows any fluctuations at the, because here the tangent is parallel to x-axis, isn't it? By Rolle's theorem, whenever the derivative of a function at a point is 0, you can say that at that point the curve will be in such a way that the tangent at that point will be parallel to the x-axis. ఓకే, సో అట్లా మనం అనువున అంటే ప్రతి మనకి ఇచ్చిన కర్వ్లో ప్రతి ఒక్క వాల్యూ దగ్గర అది ఎక్కడెక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందో, ఎక్కడెక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఎక్కడెక్కడ స్టేబుల్గా ఉందా అంతా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ మీన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes ma'am. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చమ్మా, మేడం ఈ పార్ట్స్ ఎట్లానే తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూడండి క్వశ్చన్, లైక్ నేను తీసుకున్న ఎప్పుడు ఫెమిలియర్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను. x² - 5x + 6. మ్యామ్ పార్ట్స్ చెప్పండి మేడం అనొచ్చు డెఫినెట్లీ. x is equal to 2, 3 కదరా, అవునా? సో మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం నెంబర్ లైన్ లో 2, 3 వరకు ఒకటి, అవునా? 3 to infinity వరకు ఒకటి, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటమ్మా 2 కి బిలో 0 to 2 వరకు ఒకటి, తర్వాత 0 నుంచి -infinity. మన ఇష్టం, మనం క్వశ్చన్ లెంత్ మార్క్స్ బట్టి మనం ఎన్నైనా సెగ్మెంట్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ లో ఒక్కొక్క పాయింట్ we should assume take one point and substitute in the first derivative, and if it is less than 0, automatically the main curve will be decreasing in the region from which the point has been taken, and if it is greater than 0, then the curve will be increasing at the point from which the interval has been, point from which the interval has taken. Is it clear all of you? yes, అర్థమవుతుందా? చెప్పండి అమ్మా, అర్థం కాకపోతే. Yes, ma'am. Yes. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న, మనం ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ అడగరు, అడిగినా మనకు వచ్చే మార్క్స్ బట్టి మనం ఇలాబరేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో లెట్ మీ ప్రూవ్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంక ఇది క్వశ్చన్ సగంలోనే ఆపేసిన, దీని మీద చర్చ పెట్టడం సరిపోయింది. Yes, write down.
minus infinity. Case 1. Let x belongs to a interval తీసుకుందాం -2 to 0, right? Okay, f dash of ఏదైనా ఒక వాల్యూ అజ్యూమ్ చేయండి అమ్మా, is equal to 2 into -1, which is equal to -2 less than 0. Therefore f of x decreases in region, a region low, that is a -2 to -2 ఎందుకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అమ్మా, ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 వరకు అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 2. ఓకే, at x is equal to 0, f dash of a 0 will be equal to 0. That is tangent is parallel to tangent at x is equal to 0 is parallel to x axis. The curve neither increases nor decreases at x is equal to 0. The curve neither increases nor at x is equal to 0, అదేం fluctuations చూపించదు. Neither increases nor decreases. Decreases at x is equal to 0, right? Okay, third case తీసుకుంటాం. Third case positive values తీసుకుందాం from open interval 0 to, okay, let x is equal to 1, f dash of 1 which is equal to 2 into 1 which is equal to 2 greater than 0. Therefore f of x is increasing curve. ఏదైనా డెరివేటివ్ బట్టి వస్తుందమ్మా. డెరివేటివ్ ఆ పాయింట్, మనం వాట్ ఎవర్ ఇంటర్వల్ యూ హ్యావ్ chosen, no, we have to substitute in the derivative. This is the sign of the derivative at that point will decide whether the curve is increases or decreases. అంటే టాంజెంట్ ని బట్టి ఉంటది అక్కడ. Increasing at 0 to in region in 0 to plus infinity. That is how we can prove it, right? Next, ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దామా చూసిన ఒకటే. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ డౌన్. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి అమ్మా. అంటే ఇక్కడికి ఆగవు ఇది అంటే ఇది అనాలిసిస్ పార్ట్ మీకు ఎక్కువ టచ్ లేదు కాబట్టి it's becoming complicated, but the rest of all the unit is very easy. Partial derivatives ఏ కదా, అదంతా క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ మ్యాట్రిసెస్ లాగా వచ్చేస్తుంది, ఏం కాదు. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా కూడా అనాలిసిస్ ఉందమ్మా, మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్. Finished? Any doubts, ma? Shall we go to the next question? Yes, ma'am. Second question keltunanu. I am changing the question. Okay. What is the second question? X square minus 4x plus 7. Second question. Please take down the solution for the second question. F dash of x will be equal to 2x minus 4, right? Case 1, let x belongs to minus infinity to, what are the roots here? X square minus 4x plus 7 ki roots em unnayama? Surds vastayi anukunta kada, normal values vastaya ravu, chudamle, no problem. Let us take one value. Please write it down. Show that it is continuous and differentiable.
let x belongs to, ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసేస్తాను. x belongs to, let us take one interval minus infinity to, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ -2 అంటే -2, x is equal to -2 0, right? We'll assume one point, guys. ఒక పాయింట్ అజ్యూమ్ చేద్దాం రా దీంట్లో. let x is equal to, ఒక పాయింట్ తీసుకోండి -infinity to 0, ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర పాయింట్ -1, రైట్? f dash of -1 ఎంత వచ్చింది? 2 into -1 -4, మొత్తానికి ఇది లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది. therefore f of x is ఏం కర్వ్ అవుతుంది? ఇది ఇంక్రీజెసా డిక్రీజెసా? Decreases. Decreases. In which interval? -infinity to 0, right? Similarly ఇంకొక పాయింట్ తీసుకుందాం, ఇంకొక కేసులో మనకి ఒక దగ్గర ఐ థింక్ టాంజెంట్ విల్ బి ప్యారలల్ వస్తుంది, రైట్? కేస్ 2 ఇక్కడ ఎక్కడ ప్యారలల్ వస్తుంది? 2 దగ్గర ప్యారలల్ వస్తుందమ్మా. సో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0,2 తీసుకోండి, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0,2, రైట్? సో let x is equal to 1 తీసుకుందాం. 1 కానీ 0 కానీ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది క్లోజ్ తీసుకోవచ్చు, ఇది ఓపెన్ తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం 0తో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. f dash of 1 which will be equal to 2 minus 4 less than 0. Therefore f of x decreases. f of x decreases. In closed interval 0,2. Case 3. నా ఇష్టం రా, ఎన్ని కేసెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, నేను పర్టికులర్గా ఇలా ఇక్కడ వరకు తీసుకోవాలని ఏం లేదు. at x is equal to 2, at x is equal to 2, what about the f dash of 2? f dash of 2, come on, speak out. It's equal to 0, ma'am. That is tangent is parallel to x axis. Tangent is parallel to x axis. That is curve does not shows any, curve does not increases or decreases. Curve does not increases or decreases. Does not increases or decreases. Okay. So ikkadiki ayipoyindi. Case 4. Okay, case 4 last number line lo ఇది ఈ ఒక్క రీజన్ మిగిలిపోతుంది. 2 తీసేసుకున్నాం కదా, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 2 to infinity. f dash of 3, 2 into 3 minus 4, that will be equal to, that will be greater than 0. Therefore curve increases, పైన arrow అంటే increases అమ్మా, increases in curve 2, infinity. So in this manner you can take. If you want, even the last one also I will do it. లేదు మేడం నేను చేసుకుంటా అంటే మీ ఇష్టం. Please copy down. Finished? అంతమంది ఉన్నారు, అన్నారు. అన్ని టాపిక్స్ ఒకటే రకంగా ఉంటాయా మీకు? అన్ని మ్యాట్రిసెస్ లాగా ఉంటాయా? 53 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. అంత ఈజీగా ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావమ్మా?
సరే నెక్స్ట్ వన్. ఏమో నేను చెప్పే బాధ్యత నాదమ్మా. మీకు అటెంప్ట్ చేస్తారో చేయరో మీ ఇష్టం. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అది కూడా చెప్పేసేస్తా. ఇది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో అప్పుడు ఉంది, మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. లాస్ట్ క్వశ్చన్. Shall I wipe out this? Shall I wipe it off? 1 minus 4x minus x square. 1 minus 4x minus x square. Third question. 1 minus 4x minus x square. Let f of x is equal to inta defined on minus infinity to infinity, right? If the f of x is continuous for all x belongs to minus infinity to plus infinity, and f of x is derivable for all x belongs to minus infinity to plus infinity, right? That is f dash of x. What is f dash of x? Minus 4 minus 2x exist for all x belongs to minus infinity to plus infinity. అయిందా? ఇప్పుడు కేసెస్ ఎట్లా డివైడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందో మీరు చెప్పండి. 0, -2. 0, -2. ఫస్ట్ అటు నుంచి వద్దాం. minus infinity to -2. వెరీ గుడ్. చూద్దాం. minus infinity to -2. minus infinity to -2. క్లోజ్డా ఓపెనా? ఓపెనా. మళ్ళీ 2 ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో పెడతావా? Yes, 0 ma'am. అయితే 2 -2 పెడతా. సరే. సో లెట్ x is equal to ఒక వాల్యూ తీసుకుందాం -3. f dash of -3 అంటే -4 + 6 కదరా, గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. therefore f of x increases వస్తుంది. increases in interval minus infinity to -2, right? Case 2. Case 2, x is equal to 0. X is equal to -2. F dash of -2 is equal to -4 + 4, that is equal to 0. Therefore, curve does not increases or decreases at x is equal to 0. Does not increases or decreases. Are you all listening? అమ్మ మిగతా పిల్లలు ఎవరు ఇద్దరు మొక్కైతే నాకు బాగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అంతే. డిక్రీజెస్ ఎట్ x is equal to 0. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంటర్వెల్ చెప్పండి అమ్మ. ఇంకో ఇంటర్వెల్. Ma'am, at x is equals to -2. -2. రైట్. -2. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు ఏం తీసుకుందాము? -2 to 0 తీసుకుందామా? -2 to 0, -2 to 1 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అనుకుంటా కదరా. అంత ఒకటే చూపిస్తుంది కదా, అవునా? -2 to infinity. Yes, ma'am. కదరా, అవునా? Yes, ma'am. -2 నుంచి ఇప్పుడు ఏది నీకు ఇది కదా డెరివేటివ్. -2 తీసుకుంటే -2 తీసుకోదు, ఇంకా -1 తీసుకున్నాం అనుకో. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? <0 అవుతుంది. 0 తీసుకుంటే <0 అవుతుంది. 1 తీసుకుంటే <0 అవుతుంది. 2 తీసుకుంటే -1 to infinity you can. <0 అవుతుంది. 3 తీసుకుంటే ఇంక అంటే -2 to infinity తీసేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. Yes, ma'am. మొత్తం అంతా కర్వ్ అంతా ఇంకా <0 వస్తుంది, రైట్? చూడండి, f of -1 ఎంత వస్తుందో చూడరా. f dash of -1, సారీ, f dash of 0, f dash of 1
ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ అసలు ఇన్ని అవసరం లేదు 2 ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 3 ఎన్నన్నా తీసుకో definitely it will be less than 0 వస్తుంది for all these cases. పోతరా అన్నకి పట్టిగో ఫోనిగో Already ఇది తీసుకో ఇది పెద్ద సైజ్ శ్రీజ గారు సాయి తేజ అనుకుంటా ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ less than 0 therefore f of x please minus infinity. So that's about the increasing and decreasing functions. Any doubts? Any doubts, ma? Any doubts? No, ma'am. Okay, so we shall go for the last mean value theorem, Cauchy's mean value theorem. అసలు ఇన్ని అవసరం లేదురా, చెక్కింగ్ ఒకటైతే సరిపోతుంది. ఇంటర్వెల్ మొత్తానికి శాంపుల్ ఒకటి ఇస్తే సరి. ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావడానికి ఎక్కడ చూసినా నాకు లెస్ దాన్ 0నే వస్తుంది కాబట్టి అది డిక్రీజింగ్. ఇట్లా రాస్తే డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అని మీనింగ్, రైట్? ఓకే, మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ లో మనకి లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ లో ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా చదవండి అమ్మా. ఇవన్నీ వస్తే చెప్పలేము, మన కర్మ ఎప్పుడు ఏది వస్తుందో ఎవడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, అవునా? ఓకే, షల్ ఐ క్లియర్ ఇట్ ఆఫ్? Yes, ma'am. Cauchy's mean value theorem, the last mean value theorem from CIE1. సిలబస్ దీంతో CIE1 సిలబస్ మోస్ట్లీ అయిపోతుంది. ఇది చాలా ఈజీ ఉంటుంది, ఏం పెద్ద సతాయిచ్చది, చిన్నది. ఓకే, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద థియరం. స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చదువుకోండి అమ్మా. f of x, g of x be defined, be functions defined on, be functions defined on closed interval a comma b, then number 1 are continuous. Rundama two functions paina define chestadu Cauchy's. Okay, Lagrange's and Rolle's, it works out on only single function. Are continuous for all x belongs to closed interval a comma b. Second one, f of x and g of x are derivable functions for all x belongs to open interval a comma b. Third condition kuda undamma dinki. Third condition entante g dash of x is not equal to 0 for all x belongs to closed interval a comma b. Okay, ఇది మనకి ఉన్న థర్డ్ కండిషన్. Then by Cauchy's mean value theorem CMBT, there exists C belongs to open interval a comma b such that f dash of C divided by g dash of C should be equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. Idamma formula, Cauchy's mean value theorem ki formula, right? Okay, అమ్మ ఒక్కసారి దీన్ని లగ్రాంజెస్ లో చేయాలంటే ఏముండాలి ఇక్కడ? దీన్ని లగ్రాంజెస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? Multiply and divide by b minus a. అవునా? ఇంకోటి చెప్పు ఒకసారి. ఇది g of b, ఇప్పుడు డినామినేటర్ కదా చేంజ్ ఉంది. g of b ప్లస్ లో b ఉండాలి, g of a ప్లస్ లో a ఉండాలి. సో నీకు ఫంక్షన్ ఏముంటే నీకు Cauchy's will reduce to Lagrange's. g of x is equal to x.
Right, very good. G of x is equal to x, then CMVT reduces to LMVT. ఇంకోటి కూడా ఉంది కదమ్మా, LMVT కూడా రిడక్షన్ ఉంది కదా, ఇంకోటి కూడా ఉంది, మనం ఆల్రెడీ చదివినాం కదా. ఏంటిది అది? ఇఫ్ f of a is equal to f of b అయితే ఏమవుతుంది? then LMVT reduces to RMVT, right? Please take down this, then we shall do one problem. Problem చేద్దామా రేపు చేద్దామా? లాస్ట్ మీన్ వాల్యూ థియరం ఇందులో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేసినా అట్లానే ఉంటాయి, సింపుల్ గా ఉంటాయి. Cauchy's mean value theorem. Please, all of you wrote it down. Why he has taken this condition? Third condition ఎందుకు తీసుకున్నాడు వీడు? So that the denominator can. ఎందుకంటే జీరో అయిపోయింది అనుకో, ఇది జీరో అయింది అనుకో, నీకు ఇది ఎంత ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది కదమ్మా, అవునా? అందుకని వాడు అలా వాల్యూ తీసుకున్నాడు, రైట్? సో ఇది అయిపోతే మనం ఏం చేద్దామంటే రివిజన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మోస్ట్లీ రేపు అయిపోతుంది, ఇది అయిపోతే మనకి రివిజన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం చెప్పండి? అప్డేటెడ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఒకటి చూడండి అయ్యా మా, దాంట్లో పెట్టుంటాడు అప్డేటెడ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్, ఏం పెట్టాడో దాన్ని తీసుకొని చేద్దాం. ఉందా మీ దగ్గర అప్డేటెడ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఏమ్మా? అప్డేటెడ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ పెడితే దాంతో చేద్దాం. నా దగ్గర ఎప్పుడుదో ఉంది అది. Shall we go with one problem? వద్దా? Problems on CMVT. మీకేం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే రేపు చేద్దాం. లేదు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే కదా, విదిన్ 15 to 20 minutes అయిపోతాయి అవన్నీ, ఇంత పెద్ద పెద్దవి లేవు. లగ్రాంజెస్ వి హ్యావ్ మెనీ కేసెస్, 4 మోడల్స్ ఉన్నాయి. వెరిఫికేషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి, ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఒకటి, ఫైండింగ్ అవుట్ ద రూట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి, 4 ఉన్నాయి. రోలెస్ మీన్ వాల్యూ థియరం కూడా కొంచెం దానికి అటు ఇటుగా కొంచెం లెంతీగానే ఉన్నాయి, కానీ కాషియస్ లో చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఒక 2 ఫంక్షన్స్ ఇస్తాడు, he'll ask you to find out the C value of the mean value theorem. సో ఈజీగానే ఉంటాయి. Finish writing this? Yes, ma'am. If you want, we shall do one problem. Otherwise, we can do ఎంత టైం ఉందమ్మా? ఇంక 8 minutes అదే. Verify CMVT for చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకోండి. చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఒకటే రేంజ్ లో ఉంటాయి అవి. x cube in interval 1, 2. సో ఫస్ట్ మనము దేని గురించి మాట్లాడాలన్నా వాడికి ఆ ముక్క చెప్పాలి. ఏంటిది అది? కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. అది చెప్తే గానీ మనం we can't go further, right? So write down, given f of x is equal to x square
and g of x is equal to x cube. They are continuous functions. F of x and g of x are continuous because they are polynomial functions of second and third degree. Continuous functions for all x belongs to 1, 2. Since they are polynomial functions. Okay, second one. F dash of x is equal to 2x and g dash of x is equal to 3x square, which exists for all x belongs to open interval 1, 2, right? Therefore, f and g, f, g are derivable functions. For all x belongs to open interval. Okay, therefore there exists some CM C belongs to and the G inko time the third condition good undi kada avuna. Also G dash of x which is equal to 3x square is not equal to 0 for all x belongs to endukante nu a value anna pettu 1, 2 ki madhyalo adi 0 avadu. All conditions of CMVT are satisfied. CMVT are satisfied. So let us find this. So aka tarvata ee formula icheyandi. Formula ichin tarvata let's substitute all values and find out the C value and prove that it lies between A and B. Very simple. ఏమవుతుంది ఇది f dash of x అంటే 2x 2c మళ్ళీ 3c square is equal to f of b అంటే f of b అంటే 2 square minus 1 square 2 cube minus 1 cube 4 3 8 7 ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా c వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 2 by 3c is equal to 3 by 7 avuna. So that implies c will be equal to 14 by 9. 14 by 9 ante entara 1.55 edo vastadi. Definitely it belongs to 1, 2. Therefore CMVT is verified. Ante anni questions ida function change chesta untadu ante is verified. Simple questions compared to Lagrange's. Do you have any doubts? No, ma'am. ఈ ప్లేస్ లో ఫంక్షన్స్ చేంజ్ చేస్తాడు అంతే వీడు ఇక్కడ. ఓకే అన్ని ఇదే మాదిరిగా ఉంటాయి సేమ్ స్టెప్స్. ఇది అన్ని ఈ స్టెప్స్ రాసిన అంతా సేమ్ ఉంటది ఇక్కడ. రైట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈవెన్ 7 మార్క్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే టెల్ మీ ఇఫ్ యు హావ్ ఒక డౌట్ మ్యామ్. చెప్పు ఏమ్మా. ఎస్ టైం అవుతుంది ఏంట్రా డౌట్ ఏంట్రా? ఏం లేదా డౌట్? మ్యామ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంది మేడం? ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? ఎనీ ఐడియా ఉందా మ్యామ్? ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అయితే ఇప్పటివరకు అయితే నార్మల్ ప్యాటర్నే రా. 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, 4 రాయాలి, ఏబి 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 ఉంటుంది, 2 3 2 3 2 3 అట్లా. ఫస్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ ఏమో ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ నుంచి తీసుకుంటాడు. 2 క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ ఒక్క క్వశ్చనే మనకి దీని నుంచి వస్తుంది, థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది. ఎందుకంటే థర్డ్ యూనిట్ హాఫ్ పార్టే ఉంది కదా. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనకి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి తీసుకుంటాడు రా, మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్.
1 2 3 4 అంటే 1AB 2AB 3AB 4AB మా మ్యాట్రిసెస్ నుంచి తీసుకుంటాడు. మనం కావాలంటే ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ కూడా బాగా చదువుకొని కూడా మనం సిఐ రాసేయచ్చు కావాలంటే, ఎందుకంటే ఈ మీన్ వాల్యూ థియరం చాయిస్ వదులుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ప్యాటర్న్ అయితే అదే, నాకు తెలిసినంత మట్టి అయితే ప్యాటర్న్ లో చేంజ్ లేదు, అదే ప్యాటర్న్ నేను చెప్పినా కదా. 1AB 2AB 3AB 4AB అంటే AB 2 రాయాలా, అర్థమవుతుందా? మీరు ఇది ఇప్పుడు మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ ఎత్తేసినారు అనుకో, కంపల్సరీ ఆ పైన 4 రాయాలి. ఆ 4 ఒక డయాగ్నలైజేషన్ వచ్చింది అనుకో, అంతే. ఏదైనా వస్తుంది, డయాగ్నలైజేషన్ వస్తుంది, 4x4 ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, ఏమన్నా రావచ్చు కదమ్మా, కదా? అవును మ్యామ్. మరి అంత స్పీడ్ ఉండాలా, మన టైం చాలా తక్కువ, 2 గంటలే. మీకేమో ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్టింగ్, అందులో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా అండ్ క్యాలిక్యులస్ హైరానా ఉంటుంది. ఇట్లా కొద్దిగా మొహాలంటే అలవాటు పడలేదు కదా మీరు. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే అప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ ఫ్రీ అవుతారు, కొంచెం ఇది ఇలా జరుగుతాయి ఎగ్జామ్స్ అని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా రాశారు కాబట్టి ఆ షాక్ అంతా లీనియర్ ఆల్జీబ్రా పైన పడుతుంది, అంతేనమ్మా? మేడం ఎగ్జామ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ మేడం? ఆఫ్లైనే. 3 నుంచి అన్నారు కదమ్మా, 3rd నుంచి అన్నారు కదా. అవును. 3rd నుంచి అన్నారు. ఒక సోర్స్ ఏంటంటారా, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అన్నారు అనుకోండి, ఈ పాటికి నోటిఫికేషన్ పెట్టాలి, ఓకే? ఇంకొకటి, అందరికీ నెట్ అందుబాటులో ఉండదు పిల్లలకి, కొంచెం చాలా రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉంటారు, ఎక్కడో ఊర్లలో ఉంటారు, అవునా? వాళ్ళు ఏంటంటే ఆన్లైన్ రాసుకునే అవకాశం కూడా ఇస్తారు వాళ్ళకి తర్వాత. సో అందుకని ఆ నోటిఫికేషన్స్ ఏం పెట్టలేదు ఇప్పటి వరకు. కాబట్టి అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే 31st నుంచి మోస్ట్లీ అన్ని స్కూల్స్ కూడా తెరుస్తున్నారు అని విన్నాను. సో ఆఫ్లైనే అది, సరేనా? ఆన్లైన్ అయితే ఒక మెసేజ్ రాలేదు, ఇప్పటివరకు అయితే ఒక మెసేజ్ రాలేదు. కాలేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో కూడా చక్కగా చెప్పాలి. చెప్తారులేరా, నువ్వు ఇప్పుడు వినరాదురా, క్లాస్ లో నువ్వు చక్కగా వింటలేవు, నువ్వు కాలేజ్ గురించి ఎందుకు? నిన్నైతే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి చదివిస్తున్నాను కదా, అవునా? ఏటి మీద బాపనే కూటి మీద చింత అని. కాలేజ్ గురించి ఎట్లా అట్లా ఎగ్జామ్స్ అయితే రాయిస్తారు కదరా, అది ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. మీ బిజినెస్ ఏంటి, చదువుకోవాలా, మంచిగా రాయాలా, మీకు ఎందుకు టెన్షన్? మీరు మీకు హ్యాపీగా రాసేటట్టే, మిమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకుండానే రాయిపిస్తారు ఎగ్జామ్స్, రైట్? అదైతే ష్యూర్గా చెప్పగలుగుతాను. ఓకే, డన్. ఆపేనా మరి ఇక్కడికి? మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ.